शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज 31 दिसंबर दी रात और तुसी सारे मालिक दे चरनां च बैठे हो, इसलिए सब तो पहला एक गल तुहानूं कहनी चाहांगे सारिआं नूं कि तुहाडी किस्मत बहुत अच्छी है, तुहाडे भाग बहुत अच्छे जो इस वेले मालिक दे चरनां च तुसीं अपनी हाज़री लगा रहे हो। इसलिए सब तो पहला तो तुहाडी किस्मत वास्ते तुहानूं बधाई देवांगे कि तुसीं जो अज, क्योंकि वैसे भी गुरुआं ने कहा बिन भागां सतसंगत ना लभे, अच्छे भागां नाल ही सतसंग मिलता है। और तुसीं अज मालिक दे चरनां च इस समय इस टाइम बैठे हो, क्योंकि ये समा ये टाइम वो है कि जदों एक साल बदल रहा है। कहता ना इंसान कि रात को 12 बजे पुराना साल खत्म तो नवा साल शुरू, और देखना चाहता है कि पूरी दुनिया ये न्यू ईयर मनाती है, पर हरेक दा मनाने दा ढंग अपना हुंदा है। कोई पब्बां क्लबां च जाके मनाता है, कोई यारां दोस्तां च पार्टी करके मनाता है, कोई किते कोई किते। पर असीं कहांगे तुसीं देखो किन्ने भागां वाले है, तुसीं ये नवां साल मालिक दे चरनां च बह के अपने सतगुर दे कोल बह के वो मालिक दे दरबार ते अपनी हाज़री लगा के मना रहे हो। इसलिए तुहाडे भाग नहीं तो होर की है कि अज जो कुछ तुसीं लै जाना है, क्योंकि बुल्ले शाह ने तो साफ अपनी वाणी च कहा है कि बुलिया कर सोबत फकरां दी तेरा हो जाऊं रब नाल मेला। कि अगर तू फकीरां दी सोबत विच बैठेगा तो फकीरां दी सोबत विच बैठ के ही तू वो परमात्मा नाल मेल कर सकता है, परमात्मा नूं पा सकदा, ओदियां रहमतां नूं पा सकदा है। इसलिए अज अगर तुसी इस अवसर ते आए हो तो इस तो पहला कि असीं तुहानूं हैप्पी न्यू ईयर कहिए, क्योंकि थोड़े समय बाद नवा साल भी शुरू हो जाना है। पर इस तो पहला कि तुहानूं हैप्पी न्यू ईयर कहिए, असीं अज कुछ ऐसा पहला पहला समझ लईए अपने जीवन दे बारे। वो चीज अगर असीं समझ लवांगे तो फिर असीं ये कहांगे कि सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर नहीं होएगा, तुहाडी हैप्पी लाइफ हो जाएगी, तुहाडा पूरा जीवन खुशियां ना भर जाएगा। क्योंकि एक तो हुंदा ना बंदा कहंदा तेरा ये दिन खुशियां भरिया होवे, ऐसी कहते सिर्फ एक दिन, बाकी दिनों का की करना। फिर कुछ ऐसा सीखो, कुछ ऐसा समझो, कुछ ऐसा करो कि बंदा कह सके कि मेरी तो पूरी लाइफ, मेरी पूरी जिंदगी ही खुशियां नाल भर गई, मालिक दियां रहमतां नाल भर गई। और ऐसा हो सकता है क्योंकि एक शब्द अंदर बड़ा प्यारा आया है कि ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे जरा ठीक से समझने की जरूरत है। ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, बहुत आनंद है इस जीवन के अंदर, बहुत खुशियां है इस जीवन के अंदर, बहुत शांति है इस जीवन के अंदर। पर वो शांति, वो आनंद, वो खुशी नूं किद्दां प्राप्त किया जावे, ये समझण दी जरूरत है। बोलो समझदे हो कि नहीं? जिदा समझ लो ये सूरज किन्ने सालों तो है, यानी जदों दा ये संसार बनिया है, कदों तो ये सूरज है। हुण सूरज तो बहुत पहला तो सी, पर अज देखो जिन्हां ने सूरज की शक्ति नूं समझिया उन्होंने सोलर सिस्टम बना दिता, और सोलर सिस्टम तो असीं किन्ना फायदा लै रहे हैं। घर दे विच लाइट भी जगदी है, पखे भी चलते हैं, इत्थे तक कि इंसान कई बार देखिया ना सोलर सिस्टम नाल चुल्हे भी बन गए कि जिते रोटियां भी बंदा बनाता है। और अज का समा तो आ गया कि सोलर सिस्टम ना गड्डियां भी चलन लग गई है, कुछ ऐसिया कारां भी बनिया जो सोलर सिस्टम ना चलदियां है। हुण सूरज तो बहुत पहला तो सी, पर सूरज की शक्ति नूं जिन्हां ने समझिया उन्होंने ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया कि असीं उस शक्ति का पूरा लाभ लै सकीए। हुण इसी तरह इंसान नूं भी परमात्मा ने देखो कदों दा इंसान नूं बनाया है, किन्ने हजारां सालां तो इंसान नूं परमात्मा ने बनाया है, और हजारां सालां तो वो शक्तियां, वो ताकतां इंसान दे अंदर ही छुपियां हुई हैं।
ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਝੀ ਅੱਜ ਉਪਯੋਗ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਨ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਸਮਝ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਡੁੱਬਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛਿਪਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਅਣਜਾਣ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜੰਮਣਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਚ ਜੀ ਕੇ ਆਖਿਰ ਉਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਹਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋ? ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ खूबसूरत है, इसे जरा ठीक से समझने की जरूरत है। जो नहीं समझे तो शैतान का रूप, अगर समझ गए तो भगवान की मूरत है। जरा समझना, अगर समझ लिया इसनू, अगर समझ लिया इसनू कि ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਛੁਪੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ। ਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? अगर नहीं समझे तो शैतान का रूप है। बोलो, समझते हो कि नहीं? क्योंकि कई इंसान ऐसे है कि जीवन तो उन्होंने मिलता ही है पर वो जीवन ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ और जिंदगी इदां गुजार के ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਠਣੀ ਬੈਠਣੀ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੀ ਕਰਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। जरा समझना। इसलिए जो नहीं समझे तो शैतान का रूप, अगर समझ गए तो भगवान की मूरत है। अगर समझ लइए अपने जीवन दे बारे, अपनी जिंदगी दे बारे, तो फिर यही भगवान दी मूरत हो जाएगी। हुण भगवान दी मूरत किस तरह ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਧੀਆਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਝਣੀਆਂ ਉਹ ਵਿਧੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਦਈਏ, ਪਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਦਿਨ, ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਸਾਲ, ਹਰ ਮਹੀਨਾ, ਹਰ ਹਫਤਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ? ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਏਗਾ
कि हर खुशी हर कामयाबी ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਈਓ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਦਾ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ, ਪਹਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਮੋੜਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਬੀਜ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਪਹਿਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਫਿਰ ਕੁਦਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕਦਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰੂ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਈ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੈਂਡਾ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਤਰਫ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਰੋ ਸਮਾਈਲ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਾਟ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਫੈਲਾਓਗੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀ ਵਧੇਗੀ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਓਗੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀ ਵਧੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੀ ਵਧੇ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਫੈਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਉਹੀ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਦਾਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਓ, ਕਮ ਔਨ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸਮਾਈਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪੂਰੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਧਾਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਬੀਜ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਸਮਾਈਲ, ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਬੁਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਹੱਸ ਕੇ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਲਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੁਲਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਈਲ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖਣਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ, ਅੱਛਾ ਸੋਚਣਾ। ਜਦ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਅੱਛਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਹ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਫਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਦੇਗੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ, ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਅੱਛੀ ਸੋਚ, ਅੱਛਾ ਸੋਚਣਾ ਔਰ ਅੱਛਾ ਬੋਲਣਾ। ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, यानी अपनी जुबान तो कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोलना जिन्ना किसी दूजे नूं तकलीफ होवे, चाहे वह सीरियसली होवे चाहे वह मजाक विच होवे।
ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸਮਾਈਲ, ਅੱਛਾ ਸੋਚਣਾ, ਅੱਛਾ ਬੋਲਣਾ ਔਰ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ। ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਚੌਥੀ, ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਮ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕਰਮ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਰਮ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਣਾ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ 3 ਇਨਸਾਨ, 3 ਆਦਮੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ 'ਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਰਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਹ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਠੀਕ ਹੋ, ਤਿਆਰ ਹੋ? ਕਹਾਣੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਦੱਸਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਜੰਗਲ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗਲ 'ਚ ਤਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਰਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਕੁਛ ਐਸਾ ਵਰਦਾਨ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਲਓ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਆ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੰਖ ਆ ਗਿਆ। ਸੰਖ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਸੰਖ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਸੰਖ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਦੂ ਦਾ ਸੰਖ ਹੈ, ਇਹ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸੰਖ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸੰਖ ਲਏ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਤਪੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਰਹਿ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਲੈ ਜਾਣ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਵਰਤਣਾ ਵਰਤੋ ਜਾਂ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਮਿਲਣਾ। ਯਾਨੀ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ, ਫਰਕ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਮੰਗ ਲਈ ਤਾਂ ਆਂਡੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ 2-2 ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਖ ਲੈ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ, ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦਾ? ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਸੰਖ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੀਜਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਸਤਸੰਗੀ ਹੋ।
ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਘਰ ਆਇਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਗਏ ਸੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਪੱਸਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਇੱਕ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸੰਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੰਗ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਪਕਵਾਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰੇ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਆ ਗਈ ਪਕਵਾਨ ਦੀ, ਪਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਮੋਰੇ ਦੋ ਦੋ ਆ ਗਈਆਂ। ਗੁਆਂਢੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਹੇ ਐ ਪਰ ਗੁਆਂਢੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁਣ ਮਨ 'ਚ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਗ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀ ਦੇ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਠੀ ਮੰਗੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੈ ਗਈ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਦੋ ਦੋ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੋ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੋ। ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਲੈ ਵੀ ਆ ਦੋ ਦੋ ਕੋਠੀਆਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਦੋ ਦੋ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਲਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਆਖਰ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਸੰਖ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਕਾਣੀ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਕਾਣੀ ਕਰ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਤੋਂ ਦਿਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਫਿਰ? ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੋਨੇ ਅੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਣਾ ਰਹਿ ਲੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮੰਗਿਆ, ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਬਣਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਖੂਹ, ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨੇ ਆ? ਦੋ ਖੂਹ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੇ, ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖੂਹ 'ਚ ਗਿਰ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕਵਾਂਗੇ? ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੁੱਧੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰਫ। ਦੂਜਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਉਹ ਸੰਖ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹੁਣ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਟਰੰਕ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੁੱਗਣਾ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਖਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਟਰੰਕ 'ਚ ਸੰਖ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਲੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬੀ ਜੀ ਲਊਂ ਮੈਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੰਕ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ? ਜਰਾ ਸੋਚੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੰਗਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੀਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ?
ਤੀਸਰਾ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੰਖ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2-2 ਕੋਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-2 ਕੋਠੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਦੋਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਠੀ ਮਿਲਦੀ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਲਿਖਾ ਲਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਖ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ 2-2 ਮਿਲੀਆਂ, ਪਰ ਬਚਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਰਵੋਤਮ ਬੁੱਧੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੰਖ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਘਰ ਵੇਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਆਂਢ ਗਰੀਬ ਗੁਆਂਢ ਗਰੀਬ। ਗੱਬੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-2 ਕੋਠੀਆਂ ਦੇਵਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਊਂਗੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸੰਖ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀ ਮਿਲੀ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 2-2 ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਐ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂ? ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂ, ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਾਦੂ ਦਾ ਸੰਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਦੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਪੇਟ ਮੈਂ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਹਰ ਨੰਗੇ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਢੱਕ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਉਹੀ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਪਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਮੈਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸੰਖ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਸ਼ਕਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ, ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਰਵੋਤਮ ਬੁੱਧੀ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਈਸ਼ਵਰ ਬੁੱਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਜੇ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ? ਤੀਸਰੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਨਾ? ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੀਸਰੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਬੁੱਧੀ, ਸਰਵੋਤਮ ਬੁੱਧੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ,
मैं कोशिश करनी है दूजिਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ, मैं कोशिश करनी है दूजिਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ दूर ਕਰਨ ਦੀ। मैं जिन्ना भी कर सकता, जिन्नी भी शक्ति मेरे मालिक ने मैनू ਦਿੱਤੀ है, अपनी शक्ति अनुसार मैं चारों तरफ खुशियां फैलाने की कोशिश करनी है, आनंद फैलाने की कोशिश करनी है, शांति फैलाने की कोशिश करनी है। और याद रखो, जो तुसी कोशिश करोगे ना आनंद फैलाने की, खुशी फैलाने की, शांति फैलाने की, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜੀਵ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਵੰਡਿਆ? ਖੁਸ਼ੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਗਈ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ 1 ਤੋਂ 2 ਹੋ ਗਈ, ਉਹ 2 ਤੋਂ 4 ਹੋ ਗਈਆਂ, 4 ਤੋਂ 8 ਹੋਣਗੀਆਂ, 8 ਤੋਂ 16 ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਦਾਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੋ ਖੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਚਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਰੱਬ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇ ਬੋਲਦੇ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਏ। ਭੁੱਲਾ ਆਪ ਫਿਰੇ ਟੋਲੇ ਬਾਹਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਂਗ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਕੂੜਾ। ਜਰਾ ਬੁੱਝਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇ ਆਪੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੋਲਾ ਇੰਨਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। इसलिए जो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूं, ये जलवा यार का है मैं नहीं हूं, ये तो ओदा जलवा है। इसलिए जब भी वो बोलिया है ता एक जरिया लिया है उसने, जिहदे जरिए बोल के सानू उसने अपना पता दिता है। बोलो, समझते हो कि नहीं? क्योंकि प्रभु तक पहुंचना है ना, तो पता ओदे प्यारियां कोल मिलता है, जिथे बैठा वो बोलता है। इसलिए समझना सारे कि तुहाडे अंदर वो शक्ति है, वो ताकत है, पर असी वो ताकत का सदुपयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं या नहीं उपयोग करते, ये इंसान की बुद्धि ते इंसान की समझ ते ही निर्भर है। इसलिए अज अगर तुसी फैसला कर लो, जो ऐसी कहा कि असी चेहरे ते स्माइल रखांगे, अच्छा सोचांगे, अच्छा बोलांगे, अच्छा करांगे, ये 4 काम तुसी करो तो तुहाडे जीवन नूं खुशियां ना वो मालिक जरूर भरेगा। ये काम वो करेगा। जिदा किया जाता ना कि बुल्ले शाह दे गुरु सी शाह इनायत कादरी, जाति दे राही सी, तां काम उन्हां दा माली दा सी, जानी पौधे लाना माली दा काम करदे सी। हुण जरा गौर करना, उन्हां दे जीवन दी बड़ी प्यारी घटना है कि शाह इनायत कादरी माली दा काम करदे सी, ते एक नवाब वो शाह इनायत कादरी नूं बुलांदा है अपने एक बाग च बूटे लाण नूं। क्योंकि काम भी करते था, कबीर साहब कपड़ा बुनन का काम करते सी, बुनते भी सी, बेचते भी सी। इसी तरह शाह इनायत कादरी नूं जे किसी ने बुला लिया कि सानू पौधे चाहिए, पौधे दे देने, साडे बूटा ला दे, बूटा ला देना। जाके नवाब ने बुलाया और शाह इनायत कादरी नूं कहा अपने बाग च खड़ के कि इनायत, कि मैं देखदा हां कि होर मालियां तो भी मैं बूटे लवांदा है, पर उन्हां बूटियां ते उन्ने फुल नहीं आंदे, उन्हां बूटियां चों रंगत नहीं आंदी, वो खुशबू नहीं आंदी जो तेरे हत्थां नाल लाए पौधे विच हुंदी है। क्योंकि फर्क हुंदा है भी, नहीं तां तुहानूं भी असीं कहांगे, तुसीं भी अजमा के देख लिओ, 2 गमले लै लिओ, दोनों गमलियां 'च सेम बूटा ला लिओ। सेम दा मतलब
ਦੋਨਾਂ ਚਾਹੇ ਗੁਲਾਬ ਲਾ ਲਿਓ, ਇੱਕ 'ਚ ਗੁਲਾਬ ਦੂਜੇ 'ਚ ਗੁਲਾਬ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਓ, ਔਰ ਪੌਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਫੁੱਲ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਫੁੱਲ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਤੂੰ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਵਸੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇੜਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੰਗਤ ਵੀ ਗੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੌਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੂਟਾ ਜਲਦੀ ਸੁੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਅਸਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਕਾਦਰੀ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਕਾਦਰੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲਾਏ ਬੂਟਿਆਂ 'ਚ ਬੜੀ ਮਹਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਰੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਮਾਲੀ ਲਾਉਂਦੇ ਐ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਆਖਰ ਤੂੰ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਖਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ? ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਕਾਦਰੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਪੌਦਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਯਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੱਬ, ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ, ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਰਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਐ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਐ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਲਮ ਲਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੀਜ ਬੋਣਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲ ਲਾਣਾ, ਫਲ ਲਾਣਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਾ ਦੇਣੀ, ਰੰਗਤ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਜੋ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਐ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੂਰਾ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਯਕੀਨ ਪੂਰਾ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰਾ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਕਰੇਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਲੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਹੋਏ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਾ ਬੀਜ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਰੰਗ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਓ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ये जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे जरा ठीक से समझने की जरूरत है। बस समझ लो हुण कि परमात्मा ने बहुत कुछ रखिया तुहाडे जीवन च। तां ही तां कहा जदों इंसान मुर्शद दे नाल जुड़दा है ना, मुर्शद दे चरनां जांदा है, तां फिर एक बड़ी प्यारी इत्थे सानू कहानी याद आ गई हजूर गौस दे जीवन दी, क्योंकि उन्हां दे दरबार ते बैठे हैं तां उन्हां दा जिक्र भी कर लईए कि एक दिन हजूर अपने सेवकां नाल यात्रा कर रहे सी, एक नगर च पहुंचे और ओ नगर सी, ਉਹ گاؤں ਸੀ ਜਿਸ گاؤں 'ਚ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ گاؤں 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਯੂਮੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਨਾਯੂਮੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ گاؤں 'ਚ ਨਾਯੂਮੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜੋਤਸ਼ੀ, ਉਧਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਯੂਮੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ गांव वाले ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਸ ਨਾਯੂਮੀ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆਂ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਉਹ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ गांव ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਐ ਨਾਯੂਮੀ, ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ बरसात नहीं हो रही, जरा देखो तो सितारियां दी चाल की कहती है कि बरसात कदों को होएगी। नायूमी ने देखा
ਆਪਣੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਇਆ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਜਾਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਹਾਲੇ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। गांव वाले बड़े निराश हो गए कि 1 साल तो पहले हो गया, 2 साल होर, यानी 3 साल बरसात नहीं होनी, साडा तां गांव उजड़ जाएगा। सारे बड़े उदास, बड़े परेशानी नाल उत्थे हाले गल कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। जद नूं ओही समा सी जदों हजूर गौस उस नगर च प्रवेश करते हैं, यानी यात्रा करके अगे जाना सी पर वो नगर च गुजरते हैं। जदों गुजरते हैं हजूर नाल उन्हां दे कुछ सेवक है, तां हजूर जिथे वो लोग खड़े आ नजूमी दे कोल, हजूर उधर नूं चले गए और मुस्कुरा के और नगर वालियां नूं कहण लगे कि की गल हो गई, तुसी इन्ने उदास क्यों, दुखी क्यों हो? तां उस वेले नगर वालियां ने हजूर दा नाम तां बहुत सुनिया सी पर उन्हां दा चेहरा पहचानदे नहीं सी, क्योंकि अजकल दा समा तां है कि बंदा हर चीज फेसबुक के जरिए, मोबाइल के जरिए, टीवी के जरिए जान लेंदा है, देख लेंदा है। पर एक वो भी समा सी कि जदों नाम तो पहुंच जाता सी पर सूरत कैसी है, चेहरा कैसा है, पता नहीं हुंदा सी। बोलो समझदे हो कि नहीं? ऐसी अपने दसीए कि जदों बचपन च हुंदे सी, जदों 8-9 साल की उम्र हुंदी सी, तो उदों साडे देश के राष्ट्रपति सी ज्ञानी जैल सिंह। तो किसी ने कहना देश के राष्ट्रपति है, असीं कहना है किदां दे, देखण नूं किदां दे है, क्योंकि उस वेले कोई इन्नियां अखबारां नहीं हुंदियां सी, इन्ने साधन नहीं हुंदे सी। जरा गौर करना, हुण ओही हाल कि उत्थे भी हजूर दा नाम तां दूर दूर तक फैलिया सी पर कोई जानदा नहीं सी। हुण लोगां ने पुछया महाराज तुसी कौन? तां सेवकां ने कहा ये 11वीं वाली सरकार हजूर गौस पीरां ने पीर जनाब दस्तगीर है। जदों गांव वालियां ने सुनिया हाथ जोड़ ले कि हजूर तुसी, तुहाडा नाम बहुत सुनिया कि तुसी 12 साल दे डुब्बे बेड़े बन्ने लाए हो, अज तुहाडे दर्शन करके साडे भाग खुल गए। जिद्दां बंदा कहंदा ना फकीरां दे दर्शन करके साडी रूह खुश हो गई। हजूर कहंदे की गल, परेशान क्यों हो तुसी? वो कहंदे हजूर पिछले 1 साल तो इस गांव च बरसात नहीं हो रही और असीं इस नाजूमी दे कोल आए सी पुछण वास्ते, क्योंकि इहदा काम है सितारियां दी चाल देख के, सितारियां नूं देख के भविष्य दसदा है। इहनूं पुछण वास्ते आए सी कि बई बरसात कदों होएगी। तां हजूर कहंदे की किया फिर इसने? तां बोले कि हजूर ये कह रहा है कि सितारियां दी चाल कह रही है, सितारियां दी दिशा कह रही है, ये दशा दसदी है कि हाले 2 साल बरसात होर नहीं होनी। तो उस वेले हजूर ने मुस्कुरा के कहा 2 साल बरसात नहीं होनी? वो कहंदे जी हाँ ये नाजूमी कह रहा है। हजूर ने नाजूमी की तरफ देखा, वो भी सामने खड़ा सी। वो कहंदा हाँ ये सितारियां दी चाल दस रही है कि 2 साल बरसात होर नहीं होनी। तो हजूर कहंदे फिक्र ना करो, बरसात अज ही होएगी। जरा गौर करना, बरसात अज ही होएगी। वो नाजूमी हसिया क्योंकि सियाणा सी, बिरध सी, जेना इन्ने सालों तो सितारियां नूं देख रहा सी, सितारियां नूं जानदा सी। वो हसिया, वो कहण लगे तुसी की कह रहे हो कि अज ही होएगी? ये सितारे तां कह रहे हैं हाले 2 साल बरसात होर नहीं होनी, तुसी किदां कह सकदे हो कि अज ही होएगी? तो हजूर कहंदे ऐ नायूमी, तू सितारियां दी चाल नूं जानदा है, तू सितारियां नूं समझदा है, तां मैं सितारियां नूं बनाउण वाले दी चाल नूं जानदा। जिहने सितारे बनाए है मैं ओहदी चाल नूं जानदा हां, मैं ओनू समझदा हां। जिद्दां बंदा कहंदा तू सितारियां नूं जानदा है, तां मैं सितारियां नूं बनाउण वाले नूं जानदा हां। क्योंकि जिहड़ा बनाउण वाला हुंदा है वो जिद्दां मर्जी चाहे जिहदी चाल बदल देवे। क्योंकि देखण वाले बहुत हुंदे आ, बदलण वाला कोई विरला हुंदा है। कह के हजूर ने हाथ उठाए, आकाश की तरफ देखिया। हाले हजूर ने हाथ उठाए सी, आकाश की तरफ देखिया ही सी कि देखदियां देखदियां काले बादल आने शुरू हो गए और इस तो पहला कि हाथ थले आंदे बरसात थले आ गई। जरा गौर करना, इसलिए ये तुहानू क्यों दस रहे हैं कि तुहाडे अंदर वो ताकत है, वो शक्ति है। वो शक्ति किहड़ी है तुहाडी? वो है तुहाडे अंदर दा विश्वास, वो है तुहाडे अंदर दा प्रेम। तुसी सितारियां ते भी यकीन कर सकते हो कि तारे की कहंदे है, ग्रह की कहंदे है। तो तुसी ये तारियां नूं बनाउण वाले, ये ग्रहां नूं बनाउण वाले वो सच्चे रब ते भी यकीन कर सकते हो। जिहड़ा तारियां ते यकीन करेगा वो तारियां दे मुताबिक चलेगा, जिहड़ा ग्रहां ते यकीन करेगा वो ग्रहां दे मुताबिक चलेगा। पर जिहड़ा ग्रहां नूं बनाउण वाले रब ते यकीन करेगा फिर ग्रह और तारे ओहदे मुताबिक चलणगे।
समझते हो कि नहीं? दोबारा कहिए या समझ आ गई? एक बंदा तारियां ते यकीन करता है, ग्रहां ते यकीन करता है, वो फिर किद्दां चलदा जिद्दां ग्रह कहंदे है। वो ग्रहां दे मगर चलदा है कि मेरा ग्रह ठीक है कि नहीं। कोई कहदा शनि दी माड़ी भारी दशा है, तेरा मंगल इदां है, तेरा बुध इदां, तेरा शुक्र हिलिया होया है। बोलो समझदे हो कि नहीं? फिर बंदा आप ही हिल जाता है। अच्छा शुक्र हिल गया तो भी हिल जाता है। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਿਤਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਰਸਾਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਨਜੂਮੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਯੂਮੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਯੂਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਿਛਲੇ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ 105 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰੁਤਬਾ ਦਿਓ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜੋ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਵ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਾ ਕੀ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ, ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ, ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਟੈਪ ਉਠਾਈਏ, ਕੁਝ ਕਦਮ ਉਠਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਹਫਤੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। 7 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਹਰ ਦਿਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮ, ਮੰਗਲ, ਬੁੱਧ, ਵੀਰ, ਸ਼ੁੱਕਰ, ਸ਼ਨੀ ਔਰ ਐਤਵਾਰ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 7 ਦਿਨ, ਔਰ ਇਹ 7 ਹੀ ਨਾਮ ਹਰ ਹਫਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ 7 ਸਟੈਪ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਾਂ, ਵਚਨ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਲਕਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਬੋਲੋ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਣੀ ਔਰ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਹੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਵਰਤ ਕਿਹੜਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਹਫਤਾ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਜਦ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਹੈ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਵਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਆਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਈ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਰਿੱਧੀ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਸਟੈਪ ਉਠਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਟੈਪ ਸਿੱਖਣੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਰ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਲ ਬਦਲ ਗਿਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਨਾ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾ ਬਦਲੀ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦਿਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦਈਏ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਪੇਂਟਰ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਕਾਰਪੇਂਟਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਾਰਪੇਂਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਰੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਅਜਗਰ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਾਰਪੇਂਟਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਜਗਰ ਆ ਗਿਆ। ਅਜਗਰ ਬੜਾ ਭੁੱਖਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਆਰੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਜਗਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਜਗਰ ਹੁੰਦਾ ਮੋਟਾ ਤਗੜਾ। ਹੁਣ ਅਜਗਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਰੀ ਯਾਨੀ ਲੋਹਾ, ਉਹਦੇ ਦੰਦੇ ਤਿੱਖੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਛਿੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਛਿੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਪ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਅਜਗਰ, ਜਦੋਂ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਲਪੇਟਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਰਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਆਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਪੇਟਾ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਲਪੇਟਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੱਸਦਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਉਹਦੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੇਂਟਰ ਆਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਜਗਰ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਆਰੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਕਿਦਾਂ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਜਗਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਜਗਰ ਨੇ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਅਜਗਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਆਪ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨਾਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਅਜਗਰ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਟੋਟੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮौज ਮਸਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਜਗਰ ਵਾਲੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਰੀ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਜਗਰ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਸੋਮਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ? ਔਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਖੀ 3 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਿਆਰ ਹੋ ਨਾ? ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਮੰਗਲਵਾਰ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਲ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਕਾਮਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ।
ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਲ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਇਹ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਬਾਜ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, मैं एक शक्तिशाली। पूरे जोश ना कहना है, ये नहीं ढिले जे, क्योंकि शक्ति आ जाए तो इदा होनी चाहिए। बंदा कहे लै भी मेरा रोम रोम एनर्जी ना भर गया, ऊर्जा ना भर गया, शक्ति ना भर गया। वैसे फील होंगे कि नहीं भरिया भरिया? किनू किनू फील होंगे? फिर एक बार मुठिया बंद करके कह दियो, क्योंकि तुसी मालिक दे बच्चे हो। देखो बाहर कितनी ठंड है, सानू देखो गर्मी आ रही है। इनू कहते हैं मालिक दी एनर्जी, ओदी रहमत, ओदी बख्शिश, ओदी कृपा। समझते हो कि नहीं? एक गल हमेशा याद रखो, 5 तत्त तुहाडे अंदर है, वायु तत्त, अग्नि तत्त, जल तत्त, पृथ्वी तत्त, आकाश तत्त। हुण जदों तुहानू सर्दी ज़्यादा लगदी है, अगर तुसी अपने अंदरले अग्नि तत्त नाल सुरती जोड़ लवो तां तुहाडा अग्नि तत्त इन्ना वध जांदा है कि तुहाडे अंदर ही हीट पैदा होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जदों बंदे नू ठंड लगदी है, बंदा मोटा कपड़ा पांदा है, तां तुहानू की लगदा है ये मोटा कपड़ा तुहानू गर्मी दिंदा है? नहीं, मोटे कपड़े नू उदां रख दिओ, चकोगे तो ठंडा होएगा। बोलो समझते हो ना? तुम कोट ला के रख दो, थोड़ी देर बाद चको, तुम कहना है बर्फ वर्गा कोट है, फिर तुम उन्होंने पा लेंदे हो, 10 मिनट चो गर्म हो जाता। गर्मी आंदी कित्थों है? वो गर्मी कपड़े दी नहीं है, वो गर्मी तुहाडी बॉडी दी है। हुंदा की है कि तुहाडे शरीर चो गर्मी निकलदी है, पर वो मोटा कपड़ा वो गर्मी नू बाहर नहीं जान दिंदा, उन्होंने अंदर रखदा है, तो वही हीट तुहानू वापस मिलदी है, तो तुहानू निग आना शुरू हो जाता है। वो तुहाडी बॉडी दी गर्मी है, कपड़े दी गर्मी नहीं है। कपड़ा सिर्फ इन्ना करता, जिदा बंदा कहना कपड़ा देखे हवा आर पार नहीं हुंदी, तां ओही हीट सानू वापस मिलदी है। तां जदों गर्मी हुंदी असीं क्यों पांदे आ कॉटन दा कपड़ा? क्योंकि ओहदे चों हवा आर पार हुंदी है, साडी हीट निकलदी रहिंदी है। असीं कहंदे कपड़ा बड़ा ठंडा है, वो कपड़े दी ठंडक नहीं है, वो तुहाडी जिहड़ी हीट है ना, वो कपड़े दे जरिए बाहर जा रही है। जे उत्थे तुसीं कोई इदां दा कपड़ा पा लवो जिहड़ी हवा क्रॉस ना होवे, तो तुहाडी हीट जदों वापस तुहाडे अल आनी, तुसीं कहना लै बई गर्मी बड़ी है, कपड़ा बड़ी गर्मी दिंदा है। वो कपड़ा दा कोई रोल ही है नहीं।
ਸਾਰਾ ਰੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅਗਨੀ ਤੱਤ ਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਚਾਣੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ। ਮੁੱਠੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਰਾ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं एक शक्तिशाली, मैं एक शक्तिशाली। और सच दस्यो इदा कह के अंदर शक्ति फील होती है या नहीं? अगर ये चीज तुसी दिलों कहो तो याद रखना, जेड़ा बंदा कहता ना मैं तो तुर नहीं हुंदा, अगर वो पूरे विश्वास नाल घर बह के 10-11 बार कह लिया करे तो थोड़े दिनों च तुरना शुरू कर देगा। क्योंकि जदों असीं अपने आप को शक्तिशाली मानते हैं तो फिर ही साडी शक्ति बाहर आती है। ये याद रखो, जिहड़ी चीज वाल तुसीं ध्यान देना शुरू कर देना, तुहाडे अंदरों ओही चीज बाहर आनी शुरू हो जानी है। जे तुसीं सोचना शुरू कर दो मैं कमजोर, तो तुसीं ध्यान दे रहे हो अपनी कमजोरी की तरफ, तो तुसीं दिन प्रति दिन कमजोर होना शुरू हो जाना है। तो जे तुसीं सोचते हो मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, आत्मा यानी परमात्मा का अंश, तो हौली हौली तुहाडे अंदर वो शक्ति फील भी होनी शुरू हो जानी है तुहानू। इसलिए अपने आप को कमजोर ना समझो। जदों कमजोर ख्याल आवे कमजोरी दा, तो जिद्दां तुहानू कहा अपने अंदर सोचा करो, जे शेर दा बच्चा शेर हो सकता है तो मैं भी अपने मालिक दा बच्चा मैं कमजोर किदां हो सकदा? समझदे हो कि नहीं? ये पूरा विश्वास दे नाल, ये नहीं कि जवानों कह के अंदरों नहीं मनना, पूरे यकीन दे नाल तुसीं कहना है, तो फिर तुसीं देखोगे तुहानू बदलाव आप ही महसूस होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि तुसी जानो ना जानो पर सानू तुहाडे सारियां दे अंदर वो शक्ति नजर आ रही है। बस जरूरत है तुसी उत्ते विश्वास करो, क्योंकि वो बाहर ही उदों आनी है जदों तुसी उत्ते भरोसा करना शुरू कर दिता। इसीलिए गुरु रहबर इक्को ही तां गल करदे है, वो साडे अंदर विश्वास दा बीज बोंदे है, साडे अंदर भरोसे दा बीज बोंदे है कि यकीन कर अपने रब ते, यकीन कर अपने मालिक ते। और ये भी गल साफ कहंदे तेरा रब किते दूर नहीं है, तेरे अंदर है। बोलो समझ दियो कि जिदा कहते ना फिरौन भी तुझ में, मूसा तुझ में ही रहमान है। फिरौन भी तुझ में, मूसा तुझ में ही रहमान है। जिसको मुर्शद मिले वो समझे बिन मुर्शद अनजान है। फिरौन कह दिता जाता है वो पापी राजे नूं जिहड़ा मूसा दा दुश्मन सी। हजरत मूसा खुदा दे पैगंबर सी, फिरौन उन्हां नूं मारना चाहता सी। तो इस शेर के अंदर मिसाल दी गई है कि फिरौन रूपी पापी भी तेरे अंदर ही है। और मूसा पैगंबर जो अपने खुदा ते अपने रब ते भरोसा करने वाला सी, वो भी तेरे अंदर ही है। हुण जरा सोचो, फिरौन भी तुहाडे अंदर है। फिरौन केड़ा तुहाडे अंदर केड़ा फिरौन है? तुहाडा मन। ये हमेशा शंका करता है, क्योंकि फिरौन की करदा सी? फिरौन परमात्मा ते भरोसा नहीं करता सी, परमात्मा नहीं मानता सी, वो भरोसा करता सी जादू ते। इसलिए जिन्हां मूसा की जिंदगी पढ़ी होएगी, मूसा अलैहिस्सलाम दी जीवन नूं पढ़िया होएगा, उन्होंने पता होएगा कि जदों मूसा अलैहिस्सलाम पैगाम देण वास्ते आए सी तो फिरौन ने उन्हां सामने कई जादूगर खड़े कर दिते सी जिन्हां ने जादू चलाउण दी कोशिश की। क्योंकि उन्हां जादूगरां नूं कहा सी राजे फिरौन ने कि मैनूं तुहाडे ते भरोसा है, इदां दा जादू चलाओ कि मूसा डर के इथों दौड़ जावे। पर जदों उन्होंने जादू चलाया तो खुदा दा फरमान आया, मूसा ये जादुआं तो ना डर, क्योंकि तेरे नाल मैं आ, और जिथे मैं होवां उथे कोई जादू असर कर ही नहीं सकता। जो तेरे हाथ च लाठी है छड्ड इसनूं। कहंदे मूसा ने अपना आसा जो डंडा फड़िया सी खूंडा ओनू छड्डिया, तां रब ने ओनू इदां दा अजगर बना दिता कि उन्हां दा सारा जादू जो सी वो सारा निकल गया। फिर जादूगर सजदे च गिर गए, क्योंकि जादूगर ने समझ लिया कि ए ओ खुदाई रब ही कर सकता है। साडे जादू नू बेअसर करना, खत्म करना, ये ओदा ही काम है। क्योंकि जिथे ओदी रहमत होवे, ओदा विश्वास होवे, उथे कोई जादू असर नहीं कर सकता है। एक कहानी तुहानू क्यों दस रहे हैं कि जे तुसी जादू ते यकीन करदे हो, किसे टूने ते यकीन करदे हो, तो फिर एदा मतलब तुसी फिरौन हो। क्योंकि फिरौन दा काम ही सी जादू ते यकीन करना। तो जे तुसी अपने रब ते यकीन कर दो, अपने मालिक ते यकीन करदे हो, तो फिर तुहानू किसी जादू तो, किसी टूने तो, किसी चीज तो डरन दी लोड़ नहीं। क्योंकि जिन्हां दा यकीन अपने रब ते होवे मूसा दी तरह, उत्थे सारे जादू आपे ही फेल हो जाते हैं, कोई जादू असर करता ही नहीं। इसलिए मूसा यानी तुहाडा दिल,
क्योंकि दिल च हमेशा प्यार हुंदा है, विश्वास हुंदा है। फिरौन यानी तुहाडा ਇਹ ਮਨ ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਦੀ ਆਪ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮੋਰੇ ਕੋਈ ਨਿੰਬੂ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੌਣ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਕਾਤੇ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਖਿਆਲ ਮਨ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਦੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰੌਨ ਬਣਨਾ ਛੱਡੋ, ਮੂਸਾ ਬਣ ਜਾਓ। ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੂਸਾ ਡਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੁਰੀ ਇਲਵਲਾ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਉਹ, ਫਿਰੌਨ ਵੀ ਤੁਝ ਮੇ, ਮੂਸਾ ਤੁਝ ਮੇ ਹੀ ਰਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਫਿਰੌਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ, ਮਨ, ਮੂਸਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿਮਾਨ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਯਾਨੀ ਰਹਿਮਾਨ, ਰਹਿਮਾਨ ਯਾਨੀ ਆਤਮਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬਲੀਵ, ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਡਰ ਲਿਆ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੋਂ, ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡਰ ਲਿਆ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਰੱਖੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੱਕ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਥੱਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਚਲੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੀਵ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਨੇ ਡੁੱਬੇ ਵੇਲੇ ਬੰਨੇ ਲਾਏ ਔਰ ਅੱਜ ਘਰ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਜਗਦੇ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਡੁੱਬੇ ਬੇੜੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਮਾਈ ਰੂੜੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਚਿਰਾਗ ਕਿਉਂ ਜਗਦੇ ਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇ। ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਤਰਫ, ਯਾਨੀ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਰੋਣ ਦੀ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਘਰ 'ਚ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ, ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਿਰਾਗ ਦਾ ਤੇਲ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਘਰ 'ਚ ਚਿਰਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਗ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਘਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੀ, ਗਏ ਹਜ਼ੂਰ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਚਿਰਾਗ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ, ਔਰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਿਰਾਗ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਜਗਾਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵਸਤੂ ਸੀ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੈ ਤੂੰ ਵੀ ਖਾ ਲੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਧੇਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਚਿਰਾਗ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਕੁਛ, ਘਰ 'ਚ ਅੰਧੇਰਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ, ਮਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਚਿਰਾਗ ਬਲਦਿਆਂ ਹੀ, ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ।
हजूर ने उसले ऐलान किया कि जो मेरा सेवक होएगा ना वो ऐसा होएगा कि जिस घर के अंदर भी अंधेरा होएगा ਉਹਦਾ फर्ज होएगा ਉੱਥੇ चिराग जगावे ताकि उस घर च रोशनी आवे ਉਹ घर च रोशनी आवे ਉਹਨਾਂ घर ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਲੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਗਾਣ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਹਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਕੀ ਸੀ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸੀ ਰੋਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਦਾ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਲਕਾਰੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹਸੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਰੋ ਰਹੇ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰੋ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜੋ ਚਿਰਾਗ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਿਰਾਗ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਐਸੇ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਘਰ 'ਚ ਕਰੋ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਤੋਂ ਹਸਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ 7 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਔਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਮੰਗਲ ਕਾਮਨਾ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਲ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਤਾਰੀਫ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪਗੜੀ ਬੰਨੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੁਮਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆ ਜਰਾ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦੇਣੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦੇਣੀ ਵੇਟਰ ਦੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸਰਵਿਸ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਈ ਅੱਜ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਰੀਫ ਸੁਣਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਕੀ ਹੈ ਤਾਰੀਫ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਆ ਘਰ ਵਾਲੀ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿਓ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦਿਓ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਦ ਚਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਵੇਟਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ
ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਰਾਂ। ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਲ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸ਼ੁਭ ਮੰਗਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੰਗਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਮੰਗਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਲ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਜਾਨ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕਿ ਮੰਗਲ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਐਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੰਗਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੰਗਲ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਪਰ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੰਗਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੰਗਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਲ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤਾਰੀਫ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਬੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਬੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਰੀਫ ਦਾ ਬੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ? ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਫੇਰ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਾਂ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਭਾਈ ਅੱਜ ਸੋਚ ਲੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਸੱਚ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਚ ਬਰਾਬਰ ਤਪ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਭੋਜਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਨਮਕ ਘੱਟ ਵੱਧ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਟਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਆ ਪਾਏ, ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਸੋਮਵਾਰ ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਮੰਗਲ ਕਾਮਨਾ ਦਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਤਾਰੀਫ ਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਦਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ। ਔਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ क्षमा ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ क्षमा ਦਾ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। क्षमा ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੈ
मैं माफ किया। जो भी मैनू गुस्सा गिला है किसी नाल, मैं दिलों उन्होंने माफ किया। यह क्षमा का दिन रखना है। उस दिन कुछ भी हो जाए तुम कहना जाओ बई क्षमा किया। बोलो समझते हो कि नहीं? कोई गुस्सा गिला नहीं दिल च रखना। ये क्षमा का गुण आप शनिवार को बनाना है कि शनिवार दिन है, अज क्षमा का दिन है, इसलिए मैं सबनों क्षमा करनी है तो अपने भी मालिक तो क्षमा मंगनी है। और याद रखो जिदा जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि धन्य है वे लोग जो क्षमा करते हैं, क्योंकि उनको ही क्षमा किया जाएगा। कि धन है लोग जो दूजियां नूं माफ करते हैं। जिहड़ा दूजियां नूं माफ कर दिंदा फिर रब उन्हां नूं माफ कर दिंदा है। तुसीं चाहते हो कि नहीं तुहानूं रब दे घर च माफी मिले? तो फिर दूजियां नूं माफ करना सीख लो, क्षमा करना सीख लो। हुण आ गया ऐतवार, संडे वाला दिन, इनू फैमिली डे भी कहा जाता है, इसलिए यह दिन है प्रेम का। समझते हो कि नहीं कि संडे वाला दिन मैं प्रेम नाल गुजारना है, प्रेम दे नाल। पेड़ा नू देखना है तो कहना है मैं तेनू बहुत प्रेम करदा है। क्यों कहना है? क्योंकि पेड़ भी तुहानू जीवन दिंदे है। सूरज नू देखना उन्होंने भी कहना है मैं तेनू बहुत प्रेम करदा हाँ, क्योंकि सूरज भी सानू जीवन दिंदा है। अपने दिल च को बोल के कहने की लोड़ नहीं, दिल च कहो हर चीज नू और फील भी करो ओदे वास्ते प्रेम। बोलो समझते हो कि नहीं कि मैं इस सारी सृष्टि नू बहुत प्यार करदा हां, क्योंकि ये संसार है ताही मेरा जीवन है। इसलिए मैं सारे संसार नू बहुत करदा प्यार करदा हां, और मैं अपने मालिक नू भी जिसने संसार बनाया, जिसने मैनू जिंदगी दिती, मैं उन्होंने भी बहुत प्यार करदा। यानी पल पल जदों याद आवे ना तो अपने अंदर प्रेम नू दोहराओ। फिर तुसी देखोगे जो प्रेम नू दोहराओगे, जरा बंदा सोच के देखे अपने अंदर ही फील करे अपने मालिक नाल मैं बड़ा प्यार करदा हां, मैं अपने परिवार नाल बड़ा प्यार करदा हां, तो जो प्रेम की फीलिंग आती है तो साडा प्यार कई गुना वधदा चला जाता है। और याद रखो जे संसार नू प्रेम नाल भरना है तो फिर प्रेम करना जरूरी है, प्रेम नू समझना जरूरी है। इसलिए 7 दिन ये 7 स्टेप असीं अज तो उठाने हैं। और अज किहड़ा दिन है? किहड़ा दिन है? शुक्रवार। तो देखो अज काहदा दिन है? तो करो शुकराना कि मालिक ने सानू ये मौका दिता, अज इकट्ठे होके बैठे असीं। करो शुकराना उन्हां चीज़ां वास्ते जो तुहाडे कोल है। किहड़ी-किहड़ी चीज़ है तुहाडे कोल, उहदे वास्ते शुकराना करो। तुहाडीआं अखां देख रही हैं, तुहाडा दिल धड़क रहा, तुहाडे कंन सुन रहे हैं, तुसीं मूंह तो बोल सकते हो या तुहाडे हथ पैर चलते हैं। यानी जिहड़ी चीज़ तुहाडे कोल है उहदे वास्ते शुकराना करो। और याद रखो जो तुहाडे कोल है जदों शुकराना करते चले जाओगे तो परमात्मा उहनूं कई गुना ज़्यादा करता चला जाएगा, उह च बरकतां पांदा चला जाएगा। ये याद रखो। और यह भी गल एक तुहानूं नुकता दस दईए कि एक इंसान कहता है परमात्मा मैं बड़ा गरीब हाँ। बोलो समझते हो कि नहीं? मैं बड़ा गरीब हाँ। तो यह गल ना कहो मैं बड़ा गरीब हाँ, यह गल कहो ऐ परमात्मा तू मेरे नाल है, मैं बहुत धनवान हाँ। क्योंकि जदों तुसीं उहनूं दसदे हो मैं गरीब हाँ तो तुहाडी किहड़ी एनर्जी निकल रही है, किहड़े शब्द निकल रहे गरीबी दे, तो बंदा फिर गरीब ही रह जाता है। तो जे बंदा कहता जे मेरा मालिक मेरे नाल है तो मैं बहुत धनवान है, शुक्र है मेरे मालिक मैनू ये दौलत देने वास्ते, शुक्र है मेरे मालिक मैनू ये खुशियां देने वास्ते, शुक्र है मेरे मालिक मैनू तंदुरुस्ती देने वास्ते। याद रखो जे इसलिए तुसी बीमार हो ना, तुसी ये गल कहोगे कि शुक्र है मेरे मालिक मैनू तंदुरुस्ती देने वास्ते, शुक्र है मेरे मालिक मैनू तंदुरुस्ती देने वास्ते। तो मालिक ने की कहना ये बीमारी विच भी तंदुरुस्ती वास्ते मेरा शुक्र कर रहा है, जा बीमारी दूर हो जाए तंदुरुस्त हो जाए। क्योंकि जिहड़ी चीज वास्ते तुसी शुक्र करना ना, जे बंदा कहे लै जदों बीमारी जाएगी तां करूंगा, नहीं अज शुक्र करना शुरू करो। जे काम नहीं चलता अज शुक्र करना शुरू करो। शुक्र है मेरे मालिक मैनू इन्ना कम देने वास्ते, शुक्र है मैनू इन्नी दौलत देने वास्ते, शुक्र है मैनू इन्नी शक्ति देने वास्ते, शुक्र है मेरे दुखों नू दूर करने वास्ते, मैनू पूरी तरह तंदुरुस्त करने वास्ते। तुसी कहना शुरू करो। और याद रखो अज लिख के ले लो, एक हफ्ता ही तुसी अजमा के देख लो, एक हफ्ता ही। और फिर एक हफ्ते तो बाद पता की करो तुसी जिथे भी होवो अपना मोबाइल तुहाडे कोल हुंदा ही है, एक हफ्ते बाद मोबाइल ते अपनी वीडियो बनाओ कि हाँ एक हफ्ता मैं आ काम कीता सी, शुक्र कीता सी हर चीज वास्ते, तो मेरे जीवन च की बदलाव आया। 1-1.5 मिनट की वीडियो बना के दरबार दे WhatsApp नंबर ते भेज दिओ, फिर दरबार दे पेज ते भी चलावांगे कि देखो जे एक हफ्ता इन्हां ने सच्चे दिलों कीता, इन्हां दे जीवन च बदलाव आया, तो तुसी भी शुकराना करके अपने जीवन नूं बदल सकदे हो। और ये मजाक की गल नहीं है, बोलो समझते हो कि नहीं?
ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸੰਤ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਾਲ ਇੰਨਾ ਭਰਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲੀਵ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜੂ ਔਰ ਸਨੀ। ਸਾਡਾ ਕੋਟ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਰਸਾਤ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਪੰਡਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੈਦਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੈਦਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ 3 ਦਿਨ ਬੜੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਦਿਹਾੜੇ, ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ, ਬਾਹਰ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼, ਬੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ 3 ਦਿਨ ਹੈ ਬਰਸਾਤ ਦੇ। ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਰਸਾਤ, ਇਹ ਮੌਸਮ ਏਦਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਰਾਜੂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਦਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸ ਰਹੀ 3 ਦਿਨ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ। ਇਹੀ ਕਹਦੇ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੇਗੀ ਔਰ ਧੁੱਪ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਨੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਰਾਏਪੁਰ ਡੱਬੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੜਕੇ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੜਕੇ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 4 ਵਜੇ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 5 ਵਜੇ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 6 ਵਜੇ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ 8 ਵਜੇ ਪੂਰਾ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਭੇਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ ਗਿਆ ਰਾਜੂ, ਇੱਥੇ ਕਾਂਟੀਆਂ ਚੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਧੁੱਪ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਐ? ਉਹ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਐ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਐ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਜੋ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ, ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਪੂਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਚੋਂ, ਦੁੱਖ ਚੋਂ, ਅਗਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 7 ਵਾਰ ਜਾਂ 11 ਵਾਰ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 7 ਵਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 11 ਵਾਰ ਹੀ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰਾ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਫਲ ਖਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਬੜਾ ਟੇਸਟੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਖਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਓ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਭਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ, ਇਹ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ, ਇਹ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਭਰਿਆ, ਇਹ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਭਰਿਆ, ਇਹ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ, ਇਹ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ, ਇਹ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ, ਇਹ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਨੰਦ ਭਰਿਆ, ਇਹ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਭਰਿਆ, ਇਹ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ, ਇਹ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਭਰਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ
ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਦਿਨ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਧਾ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਗੱਲ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹੋ ਇੱਥੋਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਜਾਇਓ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਜਾਇਓ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਬ੍ਰਿਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਚਮਤਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਨੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਟ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹੀਏ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਮਾ ਦਾ ਦਿਨ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਦਾ, ਮੰਗਲ ਕਾਮਨਾ ਦਾ ਦਿਨ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਦਿਨ, ਸਭ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਦਿਨ, ਗੁਰੂਵਾਰ ਯਾਨੀ ਸੱਚ ਦਾ ਦਿਨ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਦਿਨ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਦਿਨ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਮਾ ਦਾ ਦਿਨ, ਔਰ ਐਤਵਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਇਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੱਟ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਘਰ ਲਾ ਲਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਆਹ ਦਿਨ ਹੈ। ਘਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ, ਪਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ, ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਬਲ ਤੱਕਦਾ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਡਰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦ ਸੁੱਕਦੀ ਏ, ਮੇਰੇ ਕੰਬਲੀ ਵਾਲਿਆ ਮਹਿਬੂਬਾ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਤੇ ਮੁੱਕਦੀ ਏ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਇਹ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰੀਏ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਜ ਅੱਛਾਈ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਹੱਥ ਚੱਕ ਲਏ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ, मेरे जीवन खुशियां ही खुशियां हैं, मेरे जीवन रहमतां ही रहमतां है, मेरे जीवन बरकतां ही बरकतां है। मैनू अपने मालिक ते पूरा विश्वास है, मेरी झोली खुशियां नाल भर गई, मेरी झोली खुशियां नाल, मेरी झोली खुशियां नाल, मेरी झोली खुशियां नाल। ਇਹ ਮਾਲਕ ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਐ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ। ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ,
क्योंकि ओदी रहमत यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, कोई तुमसा नजर नहीं आता, झोलियां सबकी भरती जाती हैं, देने वाला नजर वो की कुछ दे गया तुहानू, ये तुसी आप ही देख लेना है। बस यकीन रखना है, भरोसा रखना है और याद रखना है कि मैनू पूरा यकीन है कि इस साल की शुरुआत मालिक दे कदमां च होई है, तो मैनू पूरा विश्वास है साल मेरे वास्ते खुशियां भरिया, ये साल मेरे वास्ते खुशियां भरिया, ये साल मेरे वास्ते कामयाबी भरिया, मैनू पूरा विश्वास है। इसलिए ऐ मालिक ये खुशियां भरिया साल देने लई, ये सफलता भरिया साल देने लई तेरा शुक्रिया, तेरा 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 बस दिलों करना है, क्योंकि पहले ही दसिया है कि दिलों कीते हुए शुकराने विच बहुत ताकत है, बहुत बरकत है। और हुण अंत विच यही उस मालिक दे चरनां च अरदास बेनती करांगे कि मालिक अपनी रहमत, अपनी बख्शिश, अपनी कृपा, अपनी दया, अपनी मेहर हमेशा तुहाडे ते बनाए रखन और तुहाडे अंदर वो प्यार, वो विश्वास पैदा हो जाए ताकि तुसी अपने अंदरली शक्ति नूं पहचानो, अपने अंदरली ताकत नूं पहचानो, ताकि तुहाडे जीवन दीयां तकलीफां, दुख, परेशानियां दूर हो जान और तुहाडे जीवन च हर पल हर घड़ी खुशियां आन, हर पल हर घड़ी तुहाडे जीवन च आनंद होवे, हर पल हर घड़ी तुहाडे जीवन च शांति होवे। तुसी जिधर भी कदम बढ़ाओ तुहानू कामयाबी मिले, तुसी जिधर भी जाओ तुहानू सफलता मिले। इन्नी मालिक तुहाडे ते रहमत कर देन कि आने वाला हर पल हर घड़ी तुहाडे वास्ते खुशियां, रहमतां, बरकतां भरी होवे। मालिक दिन दुगनी रात चौगनी तुहानू तरक्की देवे, तुहाडीआं सारियां तकलीफां, दुखां, दर्दां नू मालिक दूर कर देवे और तुहाडीआं सारियां दी झोलियां खुशियां नाल भरन वास्ते असीं अपने मालिक दा शुक्र करदे हां। तुहानू कामयाबी देण वास्ते असीं अपने मालिक दा शुक्र करदे हां, तुहानू सफलता देण वास्ते असीं अपने मालिक दा शुक्र करदे हां, तुहाडीआं दुखां दर्दां नू दूर करन वास्ते असीं अपने मालिक दा शुक्र करदे हां, तुहाडे जीवन च खुशियां खेड़े लियाण वास्ते असीं अपने मालिक दा शुक्र करदे हां, तुहाडे ते रहमतां करन वास्ते असीं अपने मालिक दा शुक्र करदे हां, आने वाला हर पल खुशियां नाल भरिया होया लियाण वास्ते असीं अपने मालिक दा शुक्र करदे हां कि इसी तरह मालिक अपनियां रहमतां, अपनियां बख्शिशां, अपनी कृपा तुहाडी झोली च पांदे रहन ताकि तुहाडा जीवन ओदियां रहमतां बरकतां नाल सदा भरपूर रवे। इहदे वास्ते असीं अपने मालिक दा शुकराना करदे हां और जिन्ने भी जी उस मालिक दे दर ते खुशियां भरे समय ते पहुंचे है, एक बार फिर असीं नवें साल दियां तुहानू बहुत बहुत बधाइयां देवांगे और मालिक दे चरनां च यही कहांगे कि मालिक तुहाडी सब दी हाज़री अपने चरनां च कबूल करन, अपनी रहमत, अपनी बख्शिश, अपनी कृपा, दया, मेहर हमेशा मालिक तुहाडे ते बनाए रखन। और अज इस खुशियां भरे समय ते जिन्ने भी जी मालिक दे चरनां च पहुंचे है और देखिया है कि कई जीव खुशी दी नियाज़ां भी लैके आए है, जेड़े अज इस नवें साल दे अवसर ते खुशी दी नियाज़ लैके आए है, मालिक उन्हां दी खुशी दी नियाज़ नूं कबूल करन और उन्हां दे वास्ते अपनियां खुशियां दे रहमतां दे दरवाजे खोल देन। और जे कोई अपनी तकलीफ, दुख, दर्द दी नियाज़ लैके आया है तो मालिक उहदी दुख दर्द दी नियाज़ नूं भी कबूल करन ताकि जीव जिस भावना नाल नियाज़ दे रहा है मालिक उहदी भावना पूरी करन, कामना पूरी करन और जेड़े खुशी दी नियाज़ दे रहे हैं मालिक उन्हां नूं इन्नियां खुशियां देन कि कदी उन्हां नूं फरियादां करन दी लोड़ ही ना पवे और अपनी कृपा, दया, मेहर, रहमत, बख्शिश हमेशा मालिक तुहाडे ते बनाए रखन। यही साडी उस मालिक दे चरनां च अरदास बेनती है और अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वसदे उस मालिक नूं असीं प्रणाम करदे हां। साडा प्रणाम स्वीकार करो। जय मालिकां दी। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संजा दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।